ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिचितैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमते स्वयम्। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नान् निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यवर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतियस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च मादाह्वयपट्टनहात श्रीभक्तिसारकुलशीकरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालेतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्ध्रुवः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च। भीष्मद्रोणतटा चेद्रतुजला गान्धार नीलोत्पलः शल्यग्राहपति कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्णनदी कैवर्तके केशवे। धर्मे चार्थे जगामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। अष्टमहिषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अतः श्रीमन्महाभारते भीष्म पर्वे भीष्मवध पर्व
ನವತಿ ಅಧ್ಯಾಯ 90ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 89 ಆಯ್ತು. 90. ಅರ್ಜುನನ ಮಗನಾದ ಇರಾವಂತ ಶಕುನಿಯ ತಮ್ಮಂದರನ್ನ ಕೊಂದದ್ದು. ಆ ಇರಾವಂತನನ್ನ ಅಶ್ವಶೃಂಗಿ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಶ್ರೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜೇಂದ್ರ, ಹೀಗೆ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಾಗ ಶಕುನಿಯು ಪಾಂಡವರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹೋದ. ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಕೃತವರ್ಮ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ. ಇತ್ತಲಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಕುಮಾರನು ಬಲಶಾಲಿಯು ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹಿಯಾದಂತ ಇರಾವಂತನು ಶತ್ರು ಸೇನೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ಇವನಾದರೂ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಸಮಾನ. ನಾಗರಾಜ ಕನ್ನಿಕೆಯಾದ ಉಲೂಪಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಜನಿಸಿದವನು. ನೋಡಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಗೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಚಿತ್ರಾಂಗದ, ಉಲೂಪಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದ, ನಾಗಲೋಕ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಆ ಉಲೂಪಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಜನಿಸಿದವನು ಇರಾವಂತ. ಅವನು ಈ ನಾಗಕುಮಾರನು ಕಾಂಬೋಜ ದೇಶ, ಈಗಿನ ಕ್ಯಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮತ್ತು ನದೀಜ ಮಹೀಜಗಳೆಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾತಿ ಕುದುರೆಗಳಿಂದಲೂ ಅರಟ್ಟ, ಸಿಂಧು, ವನಾಯುಜ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವುಳ್ಳಗಳಾಗಿ ಪರ್ವತ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದ ಉತ್ತಮ ಜಾತಿ ಅಶ್ವಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿವೃತನಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಆ ಕುದುರೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸುವರ್ಣ ಅಲಂಕೃತಗಳಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತಗಳಾಗಿದ್ದುವ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಇವಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸುಶಿಕ್ಷಿತವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ. ಗಾಳಿಯಂತೆ ವೇಗದಿಂದ ಹೋಗತಕ್ಕಂತಹ ತಿತ್ತಿರಿ ದೇಶದ ಜಾತಿ ಅಶ್ವಗಳು ಇದ್ದವು. ಕವಚಧಾರಿಗಳಾದ ವೀರ ಯೋಧರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ದೊಡ್ಡ ಅಶ್ವಸೇನೆಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿ ಇರಾವಂತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಇವನ ತಾಯಿ ಉಲೂಪಿ ಎಂಬವಳು ಐರಾವತ ಎಂಬ ನಾಗರಾಜನ ಮಗಳು. ಐರಾವತ ಇಂದ್ರನ ಆನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದಲ್ಲ, ಆ ಹೆಸರಿಂದೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ನಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಕಾರ್ಕೋಟಕ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನ ಸರ್ಪಗಳು ಇವೆ. ಹಾಗೆ ಐರಾವತ ಎಂಬ ನಾಗರಾಜನ ಮಗಳು ಅವಳು ಉಲೂಪಿ. ಅವಳಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದ ತರುಣದಲ್ಲಿಯೇ ಗರುಡನ ಪತಿಯಾದ ನಾಗನನ್ನು ಕೊಂದದ್ರಿಂದ ಅವಳು ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದೆ ವಿಧವಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಇಂತಹ ಶೋಚನೀಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕೆಯನ್ನ ಐರಾವತನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ. ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ವಿಧವಾ ವಿವಾಹವನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವೇದದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಉದಾಹರಣೆನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೆ 3-4 ಬಳ್ಳಿಗಳು ಸುತ್ಕೋಬಹುದು, ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಗೆ 2 ಕಂಬಗಳಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಧವೆಗೆ ಪುನರ್ವಿವಾಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹೆಣ್ಣಿನ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಅವಳನ್ನ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಪ್ತಪದಿಯನ್ನ ದಾಟಿದಾಗ ಅವಳು ಆ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಈ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಯ್ತು. ಒಂದು ಗೋತ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ಯಾಸರೆ ಇದುಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಪಿತೃಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ? ವಸುಪತ್ನಿ, ರುದ್ರಪತ್ನಿ, ಆದಿತ್ಯ ಪತ್ನಿ, ಹಂತವಾಗಿ ಪಿತೃ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳು ಜಾಗವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ವಿವಾಹ ಅನ್ನೋದು ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅವಳು ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದು ಗೋತ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಲು, ಪತಿ ಮೃತನಾದ, ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳ ಯಾವ ಗೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅವಳ ತಂದೆ ಗೋತ್ರನ, ಇಲ್ಲ ಪತಿ ಸೇರಿಲ್ದಲ್ಲ 2ನೇ ಗೋತ್ರನ? ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹವನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ರೀ, ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ರೆಫರೆನ್ಸು ಇದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಉಲೂಪಿಯ ಪತಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ನಾಗ, ಅವನನ್ನ ಈ ಗರುಡನಿಗೆ ಸರ್ಪಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಸರ್ಪಗಳೇ ವೈನತೆಯನಿಗೆ ಆಹಾರ, ಸರ್ಪಾಭರಣ. ಅವನು ಈ ವೈನುತೆಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಎಲ್ಲ ನೆನೆ ದಿವಸ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ಪಗಳನ್ನೇ ಆಭರಣವಾಗಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ಪವನ್ನೇ ಆಹಾರ ಅವನಿಗೆ. ಹಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಉಲೂಪಿಯ ಪತಿಯನ್ನ ಇವನು ನಾಗ ಗರುಡ ಇವನನ್ನ ಕೊಂದದ್ರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಇಂತಹ ಶೋಚನೀಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಐರಾವತ ನಾಗರಾಜ ಅವನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ದ.
ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ತನ್ನಿಂದ ಕಾಮವಶಳಾಗಿ ಬಂದ ಆಕೆಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಇರಾವಂತನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವನಿಗೆ ವಿವಾಹತೆಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಇರಾವಂತ. ಇವನ ನಾಗಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವನ ಚಿಕ್ಕ ತಂದೆಯು ದುರಾತ್ಮನೂ ಆದ ಅಶ್ವಸೇನನು ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ತನಗಿದ್ದ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಇವನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಈ ಇರಾವಂತ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಅರ್ಜುನನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ಇಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನ ಕಂಡು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಹೀಗೆಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾನೆ. ಹೇ ಮಹಾತ್ಮ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗ, ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗ್ಲಿ. ನನಗೆ ಇರಾವಂತ ಅಂತ ಹೆಸರು. ನಾಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಉಲೂಪಿಯೊಡನೆ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದವನು ಎಂದ. ಆಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ವೃತ್ತಾಂತಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಆ ಮಗನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಇಂದ್ರನ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅರ್ಜುನನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ಇವನು ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ. ಅರ್ಜುನನು ಆ ಪುತ್ರನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ಅವನು, ಓ ಜನಕ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನು ಸೇವಕನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿನಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಇದ್ರು ಹೇಳೋ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಏನಿದ್ರು ನಾನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವ ಎಂದ. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಅವನನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಹೇ ಕುಮಾರ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಂತೋಷಿಸಿದೆ. ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ನನಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ಎಂದನು. ಆಗ ಇರಾವಂತನು ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದರಂತೆಯೇ ಇರಾವಂತನು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಕುದುರೆಗಳ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ. ಅವನಲ್ಲಿದ್ದ ಕುದುರೆಗಳೆಲ್ಲವೋ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೂಪವನ್ನ, ವರ್ಣವನ್ನ, ವೇಗವನ್ನ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವು. ನೋಡಿ ಎಂತ ಇದು, ಯಾವ ರೂಪ ಬೇಕೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡಿಬಹುದಂತೆ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ. ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೂಪ, ಇಷ್ಟ ಬಂದ ವರ್ಣ, ಇಷ್ಟ ಬಂದ ವೇಗ. ಅದೇನು ಮನೋವೇಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರುಡನ ವೇಗ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೀಗೆ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವು. ಸುವರ್ಣ ಅಲಂಕೃತಗಳಾಗಿ ನಾನಾ ವರ್ಣವುಳ್ಳಂತಹ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಕುದುರೆಗಳು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದ ಹಂಸಗಳಂತೆ ಇರಾವಂತನೊಡನೆ ಬಂದವು. ಯುದ್ಧರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದೊಡನೆ ಆ ಕುದುರೆಗಳು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಅಶ್ವಸೇನೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮೂತಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಘೋರ ಘೋರ ಧ್ವನಿಗಳೊಡನೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ಮೂಗನ್ನ, ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ನೆತ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಡೆಯಲು ಅಪ್ಪಳಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಕುದುರೆಗಳು ಜೊತೆ ಈ ಕೌರವರ ಸೇನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಡೋಕೆ. ಇವು ಹೊಡೆದು ಕೆಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನಿನ ಕಡೆಯ ಕುದುರೆಗಳು ಸತ್ತು ಬೀಳುವಾಗ ಗರುಡನ ಹಾರಾಟದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಶಬ್ದದಂತೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಶಬ್ದ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ರಾವತರು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಕುದುರೆಗಳು ನಷ್ಟವಾದವು. ಕುದುರೆಯ ರಾಹುತರಿಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಶಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಕುದುರೆಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಶ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಕುದುರೆಯ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರವೇ ಕುದುರೆಗಳು ಉಳಿದವರನ್ನು ಕಂಡು ಶಕುನಿಯ ತಮ್ಮಂದರೆಲ್ಲರೂ ಕೋಪದಿಂದ ಇರಾವಂತನನ್ನು ಎದುರಿಸೋಕೆ ಬಂದರು. ಇವರು ವಾಯುವೇಗವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಬಲಾಢ್ಯಗಳಾದ ಉತ್ತಮ ಜಾತಿಯ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಏರಿ ಆ ಇರಾವಂತನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಈ ಶಕುನಿಯ ಸಹೋದರರಾದಂತಹ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಗಜ, ಗವಾಕ್ಷ, ಪೃಷಕ, ಚರ್ಮವಂತ, ಆರ್ಜಯ, ಶುಕ ಎಂಬ ಈ 6 ಮಂದಿಯೂ ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯರು. ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಹೊರಟರು. ಶಕುನಿಯು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಯೋಧರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರು. ಯುದ್ಧ ಕುಶಲರು, ಭಯಂಕರ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವರು ಆದಂತಹ ಈ 6 ಮಂದಿಯು ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾವಂತನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ವೇಗದಿಂದ ಬಂದರು. ಇವರನ್ನ ಕಂಡೊಡನೆ ಇರಾವಂತನು ತನ್ನ ಅಶ್ವ ಯೋಧರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿ, ವೀರರೇ, ಅದೋ ಆ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರನ ಯೋಧರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಿವಾರಗಳೊಡನೆ ವಾಹನಗಳೊಡನೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಯಮಪುರಿಗೆ ಕಳಿಸುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಎಂದ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಡಿದು ಕೆಡಹಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಅನೇಕ ಸೈನ್ಯಗಳು ನಷ್ಟವಾದವು. ಆಗ ಶಕುನಿ ಮೊದಲಾದ ಸೌಬಲ ಇವನು ರಾಜ ಸುಬಲ ಪುತ್ರ ಇವನು ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ ಇರಾವಂತನನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಾಸಗಳಿಂದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಇರಾವಂತನನ್ನ ಅನೇಕರು ನಾನಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಲೋ ಅವನ ಮೈಯೆಲ್ಲವೂ ರಕ್ತ ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿತು. ಎದೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿಯೋ ಶರೀರದ ಉಭಯ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಬಾಣಗಳು ನಾಟಿಕೊಂಡವು. ಅನೇಕರು ತನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಇರಾವಂತನ ಧೈರ್ಯಗೆಡದೆ ಅಂಕುಶದಿಂದ ಚುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಆನೆಯಂತೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಹಗೊಳಿಸಿದ. ಮೊದಲು ತನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿದ್ದ ಪ್ರಾಸಗಳನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ಆ ಸುಬಲ ಪುತ್ರನು ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಇರಾವಂತನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನ, ಗುರಾಣಿಯನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಂತಿದ್ದ ಸುಬಲ ಪುತ್ರರನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಕುನಿಯ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಕಾಲುನಡೆಯಿಂದಲೇ ಓಡಿ ಬಂದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಸುಬಲ ಪುತ್ರರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಇರಾವಂತನು
ಖಡ್ಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನಗಿರುವ ಹಸ್ತಲಾಘವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ದೇವ ಮಾನುಷ ಗತಿಗಳಿಂದ ಆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಸುಬಲ ಪುತ್ರರು ವೇಗದಿಂದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪಾದಚಾರಿಯಾದ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಂದ ಹಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಸುತ್ತಲೂ ಮುತ್ತುಕೊಂಡ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರಾವಂತನು ತನ್ನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಬೀಸಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹಗಳನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಶಕುನಿಯ ತಮ್ಮಂದಿರು 6 ಜನ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಇರಾವಂತ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದುವು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ನೀಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೃಷಕ ಎಂಬುವನು ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಗಾಯಪಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೊಲೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋದ. ಶಕುನಿಯ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲ ಮೃತರಾದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ಈ ಭಯದಿಂದ ಅವನು ಅಶ್ವಶೃಂಗಿ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದ. ಆ ರಾಕ್ಷಸನಾದರೂ ಮಹಾ ಭಯಂಕರ ರೂಪವುಳ್ಳವನು, ಧನುರ್ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣ, ಬಹಳ ಮಾಯೆಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲವನು. ಹಿಂದೆ ಭೀಮನು ಬಕನನ್ನ ಕೊಂದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಮಹಾದ್ವೇಷವುಳ್ಳವನು. ಅಂತಹ ಆರ್ಶ್ವಶೃಂಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನ, ಓ ವೀರ, ಮಾಯಾವಿಯಾದ ಆ ಅರ್ಜುನನ ಮಗನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾಶಬಿಟ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ದ್ಯಾ? ನೀನು ಅವನಂತೆಯೇ ಮಾಯೆಯನ್ನ ಬಲ್ಲವನು, ಕಾಮ ಸಂಚಾರ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು, ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಬದ್ಧ ದ್ವೇಷವುಳ್ಳವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೇ ನೀನು ಆ ಅರ್ಜುನನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದ. ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದೆ? ಕೇವಲ ತೋತ್ರವೇ ಎತ್ತರ ಈಗ ಪಾಣಯೇ ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಬರೀ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾವಟಿ ಕೋಲಿತ್ತಷ್ಟೆ. 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ. ಬರೀ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಬ್ಬನಿಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾವು ನೋವು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಲೋಕದ ಭಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ರಾಕ್ಷಸರು, ಆ ಆಸುರಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೇನೆ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೈವ ಸುರ ಸಂಪದ್ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಇದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ. ದೈವ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ. ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅಡಗಿಸಬೇಕು. ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸಿ ಸತ್ವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಲು ನೆಲದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಬಂತು ವೇದದಲ್ಲಿ. ಏನು ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಸುರರ ಆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತವರೇ ಅವರಿಗೆ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫೆದರ್ ಫ್ಲಾಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಗಾದೆ. ಕಾಗೆಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆ ಬಂದ್ ಸೇರೋಲ್ಲ, ನವಿಲು ಬಂದ್ ಸೇರೋಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಗುಂಪೆ ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದುರ್ಜನರು ಅಥವಾ ಆ ತರ ಥಿಂಕಿಂಗು ಆ ಗುಣ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫೆದರ್ ಫ್ಲಾಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆ ಸೇರೋರೆಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರೆ. ಅವನೊಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ, ಅವನಿಗೋ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅನೇಕ ಸೈನ್ಯಗಳಿಂದ ಪರಿವೃತನಾಗಿ ಹೊರಟ. ಹಿಂದೆ ಸತ್ತುಳಿದ 2,000 ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾವಂತನನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದ. ಹೀಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ನೋಡಿ ಇರಾವಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಶ್ವ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ರಾಕ್ಷಸನು ತನ್ನ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಈ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅವನು ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಿಗಳಾದ ಒಳ್ಳೆ ರಾಹುತರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅನೇಕ ಮಾಯಾ ತುರುಗಗಳನ್ನೇ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಇರಾವಂತನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕುದುರೆಗಳ ಸೈನ್ಯ ಇತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಕುದುರೆಗಳು ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿದ. ಭಯಂಕರ ರೂಪವುಳ್ಳದ್ದು, ಉಗ್ರರು, ಯುದ್ಧ ಸಮರ್ಥರು ಆದ 2,000 ರಾಕ್ಷಸ ಯೋಧರು ಇರಾವಂತನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೊಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೋ ಅನೇಕ ಅಶ್ವಗಳು ಹತವಾದವು. ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹತವಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಇರಾವಂತನು ಅಶ್ವಶೃಂಗಿಯು ಇಬ್ಬರು ಇಂದ್ರ ವೃತ್ರರಂತೆ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತರು. ರಾಕ್ಷಸನು ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಇರಾವಂತನು ವೇಗದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಆಗಲೇ ಇರಾವಂತನು ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಬಿಲ್ಲನ್ನ, ಕವಚವನ್ನ, ಕೇಟಕವನ್ನ ಭೇದಿಸಿದ. ಇದರಿಂದ ಅಶ್ವಶೃಂಗಿಯು ಕೋಪಯುಕ್ತನಾಗಿ ಇರಾವಂತನನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟ. ಅದರಂತೆ ಇರಾವಂತನು ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸತಕ್ಕ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಆಕೃತಿಗಳಿಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಮೇಲೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಅವನ ದೇಹ ಅವಯವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಾಯಪಡಿಸಿದ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಆದರೇನು, ಆ ಅಶ್ವಶೃಂಗಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಅವನಿಗೆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮೈಯೆಲ್ಲ ತುಂಡು ತುಂಡಾದ್ರೂ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಅವನು ಆಕಾರವನ್ನ ಯೌವನವನ್ನು ತಾಳಿ ನಿಲ್ತಾನೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ರಾಕ್ಷಸರು ಸಹಜವಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಾಯೆಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲವರು, ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೂಪವನ್ನ, ವಯಸ್ಸನ್ನ ಹೊಂದಬಲ್ಲವರು. ಇದರಿಂದ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಮೈಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಷ್ಟು ಅವನ ದೇಹವು ದೃಢವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೂ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು.
ಇರಾವಂತನು ಅವನನ್ನ ಬಿಡದೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಅವನ ಅಂಗಾಂಗಳನ್ನ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಕಡಿತಾ ಬಂದ. ಮರವನ್ನು ಕಡಿದಂತೆ ಕಡಿದ್ರು ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಕೂಗಾಟ ಭಯಂಕರವಾಯಿತು. ಕೊಡಲಿಯ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಅವನ ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಕ್ತವು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿತು. ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಅತ್ಯಾಕ್ರೋಶ ಹುಟ್ಟಿ ಆ ಇರಾವಂತನ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರವನ್ನು ತಾಳಿದ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ರಾಕ್ಷಸನು ಭಯಂಕರ ಆಕಾರದಿಂದ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ತಾನೂ ಬೇರೊಂದು ಮಾಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಇರಾವಂತ ಆ ಮಾಯಾ ಬಲದಿಂದ ಅವನ ತಾಯಿಯ ಬಳಗ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಇರಾವಂತನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಪರಿವೃತನಾದ ಇರಾವಂತ ತಾನು ಆದಿಶೇಷನಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರವನ್ನು ತಾಳಿದನು. ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಸರ್ಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ. ಸರ್ಪಗಳು ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡವು. ಆಗ ರಾಕ್ಷಸನು ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಗರುಡನ ಆಕೃತಿಯನ್ನ ತಾಳಿ ಆ ಸರ್ಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಇರಾವಂತನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಏನೊಂದು ತೋರದೆ ಹೋಯ್ತು. ಭ್ರಾಂತನಾದಂತೆ ಅವನು ನಿಂತಿರುವಾಗ ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ ಕಮಲಕ್ಕೂ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಸಾಟಿಯಾದಂತಹ ಆ ಇರಾವಂತನ ತಲೆಯನ್ನ ರಾಕ್ಷಸನು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಛೇದಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅರ್ಜುನನ ಪುತ್ರನಾದ ಇರಾವಂತನು ಹತನಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೌರವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ತಿರುಗಿ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೂ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿದವು. ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಕಾಲಾಳುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತೊಡಗಿದವು. ಅವನು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದ ಇರಾವಂತ. ಘಟೋತ್ಕಚನ ವೃತ್ತಾಂತನೂ ಹೀಗೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇವನು ಶಕ್ತಿಯಾಯುಧವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ ನಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಯುಧದಿಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರುಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಇವನು ಬಂದ ಇರಾವಂತ, ಅವನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ, ಹೊರಟ. ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇವರ ಮಾಯೆ ಇದರಲ್ಲೇ. ಹೀಗೆ ಕೌರವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ತಿರುಗಿ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೂ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿದವು. ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಕಾಲಾಳುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ವು. ಆನೆಗಳು ಇತರ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಕಾಲಾಳುಗಳಿಂದ ರಥಾಶ್ವಗಳು, ಆನೆಗಳು ಹತವಾದವು. ಹಾಗೆ ರಥಿಕರಿಂದ ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಕಾಲಾಳುಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವು. ಈ ಯುದ್ಧದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನು ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿ ಏನು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿದ್ದ ರಾಜರನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರು ಸೃಂಜಯರನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೇ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೀರರು ಬಿಚ್ಚಿದ ತಲೆಗಳೊಡನೆ ಕವಚವು ಹರಿದು, ರಥಗಳು ಮುರಿದು, ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ತುಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತೋಳುಗಳಿಂದಲೇ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭೀಷ್ಮನು ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಡುಗಿಸುತ್ತಾ ಮರ್ಮ ಭೇದಕಗಳಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮಹಾರಥರನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯಗಳು ಭೀಷ್ಮನಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾದವು. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಭೀಷ್ಮನು ತೋರಿಸಿದ ಆಗಿನ ಪರಾಕ್ರಮ ಮಹೇಂದ್ರನ ಪರಾಕ್ರಮದಂತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಂತೆ ಹತ್ತಲಾಗಿ ಭೀಮ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಸಾತ್ವಿಕಗಳು ಇದ್ದುವು ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ಆಗ ದ್ರೋಣನ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ, ಆಹಾ, ಈ ದ್ರೋಣನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸಬಲ್ಲ. ಈಗ ಶೂರರಾದ ಅನೇಕ ಯೋಧರಿಂದ ಪರಿವೃತನಾಗಿ ಬಂದ ಅವನ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧವು ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶೂರರು ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ಭೂತ ಆವಿಷ್ಟರಾದಂತೆ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಭೂತ ಬಂದಂತೆ ಮೈ ತಿಳಿಯದೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲೆ ಆಶೆ ಇದ್ದವನು ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ದೈತ್ಯ ದಾನವ ಯುದ್ಧದಂತೆ ಅದು ಅತಿ ಘೋರವಾಗಿ ಪ್ರಬಲಿಸಿತು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 90ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ನವತಿತಮ ಅಧ್ಯಾಯ, ಏಕನವತಿತಮ ಅಧ್ಯಾಯ 91. ದುರ್ಯೋಧನ ಘಟೋತ್ಕಚರ ಯುದ್ಧ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜಯನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಸಂಜಯ, ಅರ್ಜುನನ ಪುತ್ರನಾದ ಇರಾವಂತನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕ ಸಂಜಯನು, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಕೇಳು. ಇರಾವಂತನು ಹತನಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಭೀಮಪುತ್ರನಾದ ಘಟೋತ್ಕಚ ರಾಕ್ಷಸನು ಅತ್ಯಾಕ್ರೋಶದಿಂದ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸಿದ. ಅವನ ಕೂಗಿಗೆ ಸಮುದ್ರ, ಪರ್ವತ, ಅರಣ್ಯಗಳೊಡಗೂಡಿದ ಭೂಮಿಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಡುಗುವಂತಾಯಿತು. ಆಕಾಶವು ದಿಕ್ಕು ವಿದಿಕ್ಕುಗಳು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯಿಂದ ಗುಡುಗುತ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈ ಮಹಾಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಡುಗಿತು. ಎಲ್ಲರ ಮೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆವರು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲಿದ್ದ ಯುದ್ಧಾತ್ಸಾಹವೆಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕಥೆಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಪರಾಕ್ರಮ. ಏನ್ ಇರಾವಂತನೇ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆ ಯುದ್ಧವನ ಅಶ್ವಶ ರಾಕ್ಷಸ ಅವನನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ
ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ಘಟೋತ್ಕಚ ಅವನು ಇವಾಗ ಆಕಾಶ ದಿಕ್ಕು ವಿದಿಕ್ಕುಗಳು ಪ್ರತಿನಿಂದ ಗುಡುಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಮಹಾಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಡುಗಿದು. ಎಲ್ಲರ ಮೈಯಲ್ಲೂ ಬೆವರು ಕಿತ್ಕೊಂತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲಿದ್ದ ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹವೆಲ್ಲ ಅಡಗಿತು. ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನವನ್ನು ಕಂಡು ಹೆದರಿದ ಆನೆಯಂತೆ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ತತ್ತಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನು ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಕೂಗನ್ನು ಕೂಗಿ ತನ್ನ ರಾಕ್ಷಸ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಭಯಂಕರ ಆಕಾರವನ್ನು ತಾಳಿದ. ಉರಿಯುವಂತಿರುವ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಶೂಲವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ. ತನ್ನಂತೆಯೇ ಭಯಂಕರವಾದ ನಾನಾ ರೂಪುಳ್ಳ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸ ವೀರರಿಂದ ಪರಿವೃತನಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡ ಕಾಲ ಯಮನಂತೆ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಬಂದ. ಭಯಂಕರ ರೂಪವುಳ್ಳ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೋಪಗೊಂಡು ಬರುವುದನ್ನ, ಅವನ ಭಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವು ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಂಡು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಧನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹೋದ. ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನ ಅವನ ಹಿಂದೆ ವಂಗದೇಶಾಧಿಪತಿ ಪರ್ವತದಂತಿರುವ 10,000 ಗಜ ಸೈನ್ಯಗಳೊಡನೆ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಹೋದ. ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಜ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿತನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆ ಘಟೋತ್ಕಚನಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಒಡನೆ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ತುಮುಲ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸು. ಮೇಘಗಳಂತೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಆನೆಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲರೂ ಶಸ್ತ್ರ ಪಾಣಿಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚಿನೊಡಗೂಡಿದ ಮೇಘಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಕೂಗುಗಳಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ರು. ಆ ರಾಕ್ಷಸರು ಬಾಣ, ಶಕ್ತಿ, ಯಷ್ಟಿ, ನಾರಾಚ, ಬಿಂಡಿವಾಲ, ಶೂಲ, ಮುದ್ಗರ, ಗಂಡುಗೊಡಲಿ, ಕಲ್ಲುಗುಂಡುಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆನೆಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಗಜಯೋಧರನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಕೊಲ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನೆಗಳು ಕುಂಭಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವು. ತನ್ನ ಆನೆಯ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೀಣವಾಗ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನ ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ತಡೆಯಲಾರದು ಕೋಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಡದೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ತಾನೇ ಎದುರಿಸಿ ಹೋದ. ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಕೊಂದದ್ದಲ್ಲದೆ ವೇಗವುಳ್ಳ 4 ಬಾಣಗಳಿಂದ ವೇಗವಂತ, ಮಹಾರೌದ್ರ, ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವ, ಪ್ರಮಾಥಿ ಎಂಬ 4 ಮಂದಿ ಪ್ರಧಾನ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಂದ ದುರ್ಯೋಧನ. ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬಾಣವರ್ಷವನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರ ಮೇಲೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಘಟೋತ್ಕಚ ತಾನೂ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ಕಾಲಾಂತಕನಂತೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಘಟೋತ್ಕಚನ ನೋಡಿಯೋ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹೆದರದೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ಆಗ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಪೆರಿದ ಕಣ್ಣುಗಳೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಲೆ ಘಾತಕ, ನೀನಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನ್ನ ಮೋಸದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅರಣ್ಯವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದವನು? ಈಗ ನಾನು ಆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಪಟ ದ್ಯೂತದಿಂದ ಆ ಪಾಂಡವರನ್ನ ನೀನು ಸೋಲಿಸಿರ್ಬಹುದು. ರಜಸ್ವಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಆ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಎಳೆತರಿಸಿ ಅವಳು ಧರಿಸಿದ್ದ ಒಂದೇ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಳಿಸಿದ್ದು, ಅವಳನ್ನು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ ಸಂಕಟಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅವಳು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ದುರಾತ್ಮನಾದ ಸೈಂಧವನು ಅವಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಇವೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಘೋರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದ ನಿನಗೆ ಈಗ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆ ಋಣವನ್ನು ನಾನು ತೀರಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮ, ಕುಲಾಧಮ, ಈಗಲೇ ನೀನು ರಣಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ತೀರಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಧನುಸ್ಸಿನ ನಾಣನ್ನ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ತಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ತುಟಿಯನ್ನ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಕಡೆಬಾಯಿಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವಂತೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕರೆದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 91 91. 92ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 92 ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ದಾನವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೂ ದುಸ್ಸಹವಾದ ಆ ಬಾಣವರ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮಗನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮದದಾನಿಯಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು. ಅವನು ಹಾವಿನಂತೆ ಬಸಗೊಟ್ಟುತ್ತ ತಾನು ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ 25 ಬಾಣಗಳನ್ನು ರಾಕ್ಷಸನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ. ಸರ್ಪಗಳಂತೆ ವೇಗದಿಂದ ಬಂದ ಆ ಬಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಆನೆಯ ಮೈಯಿಂದ ಮದಧಾರೆ ಸುರಿಯುವಂತೆ ಅವನ ಮೈಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಹೊರಡಿತು. ಕೂಡಲೇ ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಪರ್ವತಗಳನ್ನಾದರೂ ಭೇದಿಸುವಲ್ಲ ಒಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೆದುಕೊಂಡ. ಆಕಾಶದ ಕೊಳ್ಳಿಯಂತೆ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆಯೂ ಜ್ವಲಿಸಿದ್ದ ಇಂತಹ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಯುಧವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ವಂಗರಾಜನು ಪರ್ವತಾಕಾರವಾದ ತನ್ನ ಆನೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದುರ್ಯೋಧನ ರಥಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನು ತಡೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಘಟೋತ್ಕಚ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ಆನೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಆ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅದರಿಂದ ಆನೆಯ ದೇಹ ಸಿಳಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವದೊಡನೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಿತು. ಆನೆಯು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ವಂಗರಾಜನು ಅದರ ಕುಂಭಸ್ಥಳದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ನಿಂತ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಸತ್ತದ್ದನ್ನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಭಗ್ನವಾಗ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ
ದುರ್ಯೋಧನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ತನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿತು. ಆದರೂ ತಾನು ರಣರಂಗದ ಓಡಿ ಹೋದ್ರೆ ತನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಗೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕದಲದೆ ನಿಂತ. ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಾಗ್ನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಘಟೋತ್ಕಚನು ತನ್ನ ಸಂಚಾರ ಲಾಘವದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಗರ್ಜನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಭಯಂಕರ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಭೀಷ್ಮನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಆಚಾರ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಡಿಂಬೆಯ ಮಗನು ನಮ್ಮ ರಾಜನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಿದೆ. ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೂತವು ಜಯಿಸಲಾರದು. ನಮ್ಮ ಅರಸನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಲೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಲೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಬರ್ದಿರೋ ತಪ್ಪಿಲ್ಲಿ. ಘಟೋತ್ಕಚನ ಕೊಲೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೌರವರೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ರಾಜನ ಕೊಲೆ ಇವನಿಂದ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ರಾಕ್ಷಸ ಮೊದಲು ರಾಜ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ಇದೇ ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದ. ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ಭೀಷ್ಮನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ದ್ರೋಣ, ಸೋಮದತ್ತ, ಬಾಕ್ಲೀಕ, ಜಯದ್ರಥ, ಕೃಪ, ಭೂರಿಷ್ಠವಸು, ಶಲ್ಯ, ಅವಂತಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿ, ಬೃಹದ್ಬಲ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ವಿಕರ್ಣ, ಚಿತ್ರಸೇನ, ವಿವಿಂಶತಿಗಳೆಂಬ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಹಾರಥರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ವೇಗದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಇವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ರಥಗಳು ಅವರಿಂದ ಹೊರಟು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಯೋ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಎದೆಗುಂದದೆ ಮೈನಾಕದಂತೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ. ತಾನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸ ಸೈನ್ಯಗಳಿಂದ ಪರಿವೃತನಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ಶೂಲ, ಮುದ್ಗರ ಮೊದಲಾದ ನಾನಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿದವು. ಬಿದಿರು ಮಳೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಧನುಷ್ಟಂಕಾರ ಧ್ವನಿಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. ಯೋಧರ ಉಕ್ಕಿನ ಕವಚಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಧ್ವನಿ ಪರ್ವತ ಭೇದನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಗಳು ಹರಿದಾಡುವಂತೆ ತೋಮರಗಳು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಒಂದಾವರ್ತಿ ಭಯಂಕರ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ ನಾಣನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಬಾಣದಿಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಭಲ್ಲಾಯುಧದಿಂದ ಸೋಮದನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮುರಿದು ಒಂದು ಕೂಗನ್ನು ಕೂಗಿದ. ಬಾಕ್ಲಿಗನ ಎದೆಗೆ 3 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗೆ ಕೃಪನನ್ನ 1 ಬಾಣದಿಂದ, ಚಿತ್ರಸೇನನ್ನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ವಿಕರ್ಣನ ಮೊಳಕೈಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಅವನ ಅದರಿಂದ ಗಾಯಪಟ್ಟು ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಮೈ ಮರೆತದ ರಥದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟ. ಮೊಳಕೈಗೆ ತಗಲಿದ್ದು. ಈ ಮೊಣಕೈಗೆ ಏನಾರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋವು ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ತಮಾಷೆ ಗಾದೆ ಹೇಳೋದು ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಸುಖ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಆ ನೋವು ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಇವನಿಗೆ ವಿಕರ್ಣನ ಮೊಳಕೈಗೆ ಇವನು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ. ಅದರಿಂದ ಗಾಯಪಟ್ಟು ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಮೈ ಮರೆತು ರಥದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿದು ಬಿಟ್ಟ. 15 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಭೂರಿಷ್ಠವಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಆ ಬಾಣಗಳು ಅವನ ಕವಚವನ್ನು ಕೊರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ವಿವಿಂಶತಿಯು ಮತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಸಾರಥಿಗಳಿಬ್ಬರನ್ನು 2 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಆ ಸಾರಥಿಗಳಿಬ್ಬರು ತಾವಿಡಿದ ಕುದುರೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ರಥದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಬೇರೊಂದು ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಬಾಣದಿಂದ ಸೈಂಧವನ ವರಾಹ ಧ್ವಜವನ್ನ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಬೇರೆ 4 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವಂತಿ ರಾಜನ 4 ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಳೆದ ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣದಿಂದ ಬೃಹದ್ಬಲನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಇದರಿಂದ ನೊಂದ ಬೃಹದ್ಬಲನು ಹಾಗೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿದು ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಶಲ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬಿಡಲು ಅದರಿಂದ ಶಲ್ಯನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಗಾಯಪಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 92ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 93ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ. ಹೀಗೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನು ನಿನ್ನವರನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೊಂದು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೊರಟ. ಹೀಗೆ ಕೋಪದಿಂದಲೂ ವೇಗದಿಂದಲೂ ಕೌರವ ರಾಜನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನು ಕಂಡು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರು ತಾಳ ಪ್ರಮಾಣದ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಶರತ್ಕಾಲದ ಮೇಘಗಳು ಜಲಧಾರೆಗಳಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಿಸುವಂತೆ 4 ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಅವನನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು. ಆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಅಂಕುಶದಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದ ಆನೆಯಂತೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಗರುಡನಂತೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ವಿದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತಾ ಮೇಘವು ಗುಡುಗಿದಂತೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಕೂಗನ್ನು ಕೂಗಿದ. ಈ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಭೀಮನನ್ನು ಅವನನ್ನು ಕರೆದು, ವತ್ಸ, ಅದು ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಭಯಂಕರವಾದ ಸಿಂಹನಾದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಅವನ ಮಹಾರಥರಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಹಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಅವನನ್ನು ಹಾಗೆ ಅಸಹಾಯನನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಬಾರದು. ಭೀಷ್ಮನು ಈಗ ಅತ್ಯಾಕ್ರೋಶದಿಂದ ಪಾಂಚಾಲನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಆ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವು ಬಂದುದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೀಮಸೇನ, ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನೀಗಲೇ ಹೊರಡು ಎಂದ. ಅಣ್ಣನ ಬಾಯಿಂದ ಈ ಮಾತು ಹೊರಟು ಕೂಡಲೇ ಭೀಮನು ಪರ್ವಕಾಲದ ಸಮುದ್ರಂತೆ ವೇಗದಿಂದ ಹೊರಟು ತನ್ನ ಸಿಂಹನಾದದಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ತ ರಾಜರನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಾ ಘಟೋತ್ಕಚನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿದ. ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಸತ್ಯಧೃತಿ, ಸೌಚಿತ್ತಿ, ಶ್ರೇಣಿಮಂತ, ಕಾಶ್ಯಪುತ್ರ, ಅಭಿಭು, ಅಭಿಮನ್ಯು 5 ಮಂದಿ ಉಪಪಾಂಡವರು, ಕ್ಷತ್ರದೇವ, ಕ್ಷತ್ರಧರ್ಮ, ಅನೂಪದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದಂತ ನೀಲ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ರಥ ಸಮೂಹಗಳೊಡನೆ ಘಟೋತ್ಕಚನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ನಿಂತರು. ಆಯುಧ ಸೇತುಗಳಾದ 6,000 ಗಜ ಸೈನ್ಯಗಳು ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಂದವು. ಈ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬರುವಾಗ ವೀರರ ಸಿಂಹನಾದಗಳು, ರಥ ನೇಮಿ ಧ್ವನಿಗಳು, ಕುದುರೆಗಳ ಗೊರಸಿನ ಧ್ವನಿ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಡುಗಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಭೀಮಸೇನನ ಭಯದಿಂದ ಮುಖ ಬಣ್ಣಗೆಟ್ಟಿತು. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭೀಮಸೇನನ್ನೇ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತರು. ನಿನ್ನವರಿಗೂ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಉಭಯ ಪಕ್ಷದ ಮಹಾರಥರು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಆ ಯುದ್ಧ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಪ್ರಬಲಿಸಿತು. ಕುದುರೆಗಳೊಡನೆ, ರಥಗಳೊಡನೆ, ಆನೆಗಳೊಡನೆ, ಪದಾತಿಗಳೊಡನೆ ಕೈ ಕಲಿತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯಗಳ ಕಾಲಿನ ತುಳಿತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ದೊಡ್ಡ ಧೂಳಿಯಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಸಿತು. ಆ ಕೆಂಪಾದ ಆ ಧೂಳಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ರಣರಂಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅದರಿಂದ ಇವರು ತನ್ನವರು ಎಂದು, ಇವರು ಶತ್ರುಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ತಂದೆಗೆ ಮಗ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದವರನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಲ್ಲದೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೊಲೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ವು. ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಧ್ವನಿ, ಮನುಷ್ಯರ ಕೂಗು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುವ ಪ್ರೇತಗಳ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಕಾಲಾಳುಗಳ ರಕ್ತವೇ ಒಂದು ನದಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸಿ ತಲೆ ಕೂದಲುಗಳೇ ಅದರ ಪಾಚಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ವು. ಬಾಣದಿಂದ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ರುಂಡಗಳು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಳೆಯಂತೆ ಬಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಆಯಿತು. ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ಮುಂಡಗಳು ಭಿನ್ನವಾದ ಅನೇಕ ದೇಹಗಳಿಂದ, ಕುದುರೆಗಳ ದೇಹ ಅವಯವಗಳಿಂದ ರಣಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು. ಮಹಾರಥರು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎದುರಿಸಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ರಾವುತರಿಂದ ಪ್ರೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕುದುರೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಕೊಂದು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಕಾಲಾಳುಗಳು ಕೋಪದಿಂದ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎದೆಯಿಂದಲೇ ತಿವಿದಾಡುತ್ತಾ ಸತ್ತು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾವುತರಿಂದ ಪ್ರೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆನೆಗಳು ಇದಿರಾನೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಬುಗಳಿಂದಲೇ ತಿವಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಜ ಸೈನ್ಯಗಳು ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದ ಮೈಯುಳ್ಳವಲಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಪತಾಕೆಗಳೊಡಗೂಡಿ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೇಘಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆ ಆನೆಗಳ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೊಂಬುಗಳ ತಿವಿತದಿಂದ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಗಾಯವಾಗಿ ಕೊಂಬಸ್ಥಳ ಒಡೆದು ಆ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಹಲವು ಆನೆಗಳು ಗುಡುಗಿನಂತೆ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಎಷ್ಟು ಆನೆಗಳು ಸೊಂಡೆಲು ಮುರಿದು ಕೈಕಾಲುಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ರೆಕ್ಕೆ ಮುರಿದ ಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆನೆಗಳ ತಿವಿತದಿಂದ ಕೆಲವು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹರಿದು ರಕ್ತ ಸೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವು ಧಾತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು. ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು ಶಿಖರಗಳಿಲ್ಲದ ಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆ ಉರುಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು ಕೋಪದಿಂದ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ರಥಗಳನ್ನ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ಕಾಲಾಳುಗಳನ್ನ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ತುಳಿದು ಕೊಂದವು. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಹುತರಿಂದ ಪ್ರೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕುದುರೆಗಳು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಗಿಸುತ್ತಾ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ರಥಿಕರೊಡನೆ ಕಥಿಕರು ಆಗೋಗಿದೆ. ಅದು ರಥಿಕ, ರಥದಲ್ಲಿರೋನು ರಥಿಕ. ರಥಿಕರೊಡನೆ ಕೈ ಕಲೆತು ತಮ್ಮ ಕುಲಗೌರವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮದುವೆ ಮೊದಲಾದ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗವಾದರೂ ಬರ್ಲಿ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಹಠದಿಂದ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯವು ಪಾಂಡವರ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 93ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 94ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಘಟೋತ್ಕಚ ಯುದ್ಧ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವು ಹತವಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ತಾನೇ ಭೀಮನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ಹೊರಟ.
ವಜ್ರಾಯುಧದಂತೆ ಭಯಂಕರ ಘೋಷವುಳ್ಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ವರ್ಷವನ್ನು ಕರೆದ. ಗರಿಗಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಅರ್ಧಚಂದ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭೀಮನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುವಂತಿದ್ದ ಹರಿತವಾದ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನ ಭೀಮನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಇದರಿಂದ ಭೀಮನು ಬಹಳ ಬಾಧೆಗೊಂಡು ಕಡೆಬಾಯಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಕುತ್ತಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿ ಧ್ವಜದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತಾ ಬಿಟ್ಟ. ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಮೋಹಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಕಂಡು ಘಟೋತ್ಕಚನಿಗೆ ಅತಿ ಆಕ್ರೋಶ ಉಂಟಾಯಿತು. ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಮಹಾರಥರು ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ವೇಗದಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದ್ರು. ಈಗ ಕೋಪದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ವೀರನ್ನು ನೋಡಿ ದ್ರೋಣನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಮಹಾರಥನ ಕರೆದು, ಎಲ್ಲ ವೀರರೇ, ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರಾಣ ಸಂಶಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಾದ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯ ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರು ಭೀಮನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದುರ್ಯೋಧನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಯಂಕರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಆರಬಡಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ರಾಜರನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ದ್ರೋಣನ ಈ ಮಾತು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೃಪಾ, ಭೂರಿಶ್ರವಸ್ಸು, ಶಲ್ಯ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ವಿವಿಂಶತಿ, ಚಿತ್ರಸೇನ, ವಿಕರ್ಣ, ಜಯದ್ರಥ, ಬೃಹದ್ಬಲ, ಅವಂತಿ ದೇಶದ ವಿಂದಾನುವಿಂದರು ಇವರೆಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ 20 ಹೆಜ್ಜೆಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಉಭಯ ಪಕ್ಷದವರು ಒಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ್ರೋಣನು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಾನೂ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು 26 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಮನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಮೇಘಗಳು ಜಲಧಾರೆಗಳಿಂದ ಪರ್ವತವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಭೀಮನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯ ಭೀಮನು 10 ಬಾಣಗಳನ್ನ ದ್ರೋಣನ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ. ವೃದ್ಧನಾದ ದ್ರೋಣನು ಆ ಬಾಣದ ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ರಥದ ಗದ್ದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿದು ಬಿಟ್ಟ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ದುರ್ಯೋಧನ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದು ಭೀಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಕಾಲಾಂತಕರಂತೆ ಕೋಪದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆ ಭೀಮನು ತನ್ನ ಗದೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ರಥದಿಂದ ಹಾರಿ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಅವರೆದುರಿಗೆ ನಿಂತ. ಯಮದಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ದೊಡ್ಡ ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಂತೆ ಕದಲದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಭೀಮನ್ ನೋಡಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ದುರ್ಯೋಧನ ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೊಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಭೀಮನು ಗದಾಪಾಣಿಯಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ದ್ರೋಣನೇ ಮೊದಲಾದ ಕೌರವ ಪಕ್ಷದ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಭೀಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭೀಮನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಇವರ ಪ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಭೀಮನು ಬಹಳ ಅಪಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೊದಲಾದ ಮಹಾರಥರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಭೀಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಬಂದರು. ಭೀಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಸಕನು, ಅನೂಪದೇಶಾಧಿಪತಿಯು, ನೀಲಮೇಘದಂತೆ ದೇಹಚ್ಛಾಯವುಳ್ಳವನು ಆದಂತಹ ನೀಲ ಎಂಬುವನು ವೇಗದಿಂದ ಬಂದು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ತಡೆದ. ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಮೇಲೆ ಧನುರ್ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನ ನಾಡನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಯಂಕರನು, ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಮೂಲೋಕವನ್ನು ನಡುಗಿಸ್ತಕ್ಕವನು, ದುರ್ಜಯನು ಆದಂತಹ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಿ ಎಂಬ ದಾನವನನ್ನ ದೇವೇಂದ್ರನು ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಈ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ದ್ರೋಣಪುತ್ರನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿತು. ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಧನುಷ್ಟಂಕಾರ ಮಾಡಿ ನೀಲನನ್ನು ಕೊಂದೇ ತೀರಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಹರಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದ 5 ಬಲ್ಲಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಆ ನೀಲನ 4 ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. 6ನೇ ಬಲದಿಂದ ಸೂತನನ್ನು ಕೊಂದ. 7ನೆಯ ಬಲ್ಲವನ್ನ ನೀಲನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ನೀಲನು ಅದರಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ನೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿದು ಬಿಟ್ಟ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಘಟೋತ್ಕಚನು ತನ್ನ ಕಡೆಯ ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನ ಸೇರಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀಲನನ್ನ ತನ್ನ ರಥಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ತಿರುಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಕೂಡ ಹೆದರದೆ ಭಯಂಕರ ರೂಪವುಳ್ಳ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ರಾಕ್ಷಸ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನೊಂದು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಘಟೋತ್ಕಚನಿಗೆ ಕೋಪ ಮಿತಿಮೀರಿತು. ಮಹಾ ಮಾಯಾವಿಯಾದ ಘಟೋತ್ಕಚನು ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನ ಮರಳು ಮಾಡುವಂತೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಮಾಯೆಯನ್ನು ಹರಡಿದ. ಆ ಮಾಯೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೇದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಡೆಯವರು ತುಂಡು ತುಂಡಾದ ದೇಹಗಳಿಂದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತೆಯೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದು ಹೊರಡಾಡುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ದ್ರೋಣ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಶಲ್ಯ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮೊದಲಾಗಿ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರಧಾನ ವೀರರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಯಿಕವಾಗಿ ಸೋತಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತೆ, ಅನೇಕ ಗಜಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಕೆಡಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೋ, ಕುದುರೆಗಳು ರಾವತರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಹತಿಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿದ್ದಂತೆಯೂ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ತಮಗೆ ಉಳುಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆದರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಿಬಿರದ ಕಡೆಗೆ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಆಗ ನಾನು ಭೀಷ್ಮನು ಆ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕುರಿತು, ಓಡಬೇಡಿ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಇದು ಘಟೋತ್ಕಚನಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ರಾಕ್ಷಸ ಮಾಯೆ, ಹೆದರಬೇಡಿ ಎಂದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೂಗಿ ಕರೆದ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ
ಭ್ರಾಂತರಾಗಿ ಓಡ್ತಲೇ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರು ಘಟೋತ್ಕಚರನ್ನೇ ಸೇರಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಖ ದುಂದುವಿ ಧ್ವನಿಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಹೊರಟುವು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಯವಾಗುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ದಿಕ್ಕು ತೋರದೆ ಓಡಿ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 94ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 95ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 94 ಆಯ್ತು, 95 ಭಗದತ್ತಾದಿಗಳ ಯುದ್ಧ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಆಗಿನ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಘಟೋತ್ಕಚನಿಂದ ಪರಾಜಯವಾದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಮಹಾ ಸಂಕಟ ಉಂಟಾಯಿತು. ಒಡನೆಯ ಭೀಷ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೋ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಘಟೋತ್ಕಚನ ವಿಜಯವನ್ನ, ತನ್ನ ಪರಾಜಯವನ್ನು ಹೇಳತೊಡಗಿ, ತಾತ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದ್ರೋಣನನ್ನು ನಂಬಿಯೇ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಯುದ್ಧೋಡ ಹೂಡಿದೆ. ಏನ್ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ಇವರುಗಳ ಎಲ್ಲ. ಇವರನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡೇ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇತ್ತಂತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ವಿವೇಕ ಹೇಳೋಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಏನು ಭೀಷ್ಮನೋ ಇಲ್ಲ ದ್ರೋಣನೋ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲು ಅಂತ. ದೇವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತವನು ಯಾರು ಹೀಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅಥವಾ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಅಧರ್ಮ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯಿತೆ. ಧರ್ಮವೇ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು. ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಂದಿದ್ದನು ನಾಶನೇ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಯೇ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಹೂಡಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 11 ಅಕ್ಷೋಣಿ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟೆ. ಅಷ್ಟು ಸೈನ್ಯಗಳು ನೀವು, ನಾನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳದಂತ ಕೇಳಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ನೀನ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದೆ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಪಾಂಡವರು ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಒಣಗಿದ ಮರವನ್ನ ಕಾಡುಗಿಚ್ಚು ದಹಿಸುವಂತೆ ಈಗಿನ ಅವಮಾನವು ನನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಮಹಾತ್ಮ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಅಧಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭೀಷ್ಮನು, ರಾಜ, ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು. ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನೀನು ಸರ್ವದಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಅವಶ್ಯಕ. ನೀನು ಧರ್ಮರಾಜನೊಡನೆಯೋ ಅಥವಾ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ನಕುಲ ಸಹದೇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನೆಯೋ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದದ್ದು ನ್ಯಾಯ. ಇಲ್ಲವೇ ನಿನಗೆ ಸಮಾನರಾದ ಬೇರೆ ರಾಜರನ್ನ ನೀನು ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಜನಾದವನು ತನಗೆ ಸಮಾನರಾದ ರಾಜರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಉಚಿತ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುಷ್ಟನಾದ ಆ ಹಿಡಿಂಬ ಪುತ್ರನ ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲೋದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ನಾನು ದ್ರೋಣ, ಕೃಪ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃತವರ್ಮ, ಶಲ್ಯ, ವೃಷಸೇನ, ವಿಕರ್ಣ, ದುಶ್ಯಾಸನೆ ಮೊದಲಾದ ನಿನ್ನ ಇತರ ಸಹೋದರರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭೀತಿಯೇ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳಂತಹ ಭಗದತ್ತನು ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಡನೆಯ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಎದುರಾಗಿ ಭಗದತ್ತನನ್ನು ಕರೆದು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೀಷ್ಮ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿದ ಆ ಹೈಡಿಂಬನನ್ನ ನೀನೇ ಹೋಗಿ ತಡಿಬೇಕು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನು ತಾರಕಾಸುರನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಿಯಾದ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ನೀನೇ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳುಂಟು. ನಿನಗೆ ಅಸಮಾನವಾದ ಪರಾಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಹಿಂದೆ ನೀನು ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ದೇವತೆಗಳು ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಂದವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗದತ್ತ, ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ತಕ್ಕವನು. ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಎಂದ. ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ಭೀಷ್ಮನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಗದತ್ತ ಅವನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದೊಡನೆ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ. ಮೇಘದಂತೆ ಗರ್ಜಿಸಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯ ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರು ಕೋಪದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಭೀಮನು, ಅಭಿಮನ್ಯು, ಘಟೋತ್ಕಚ, ಉಪಪಾಂಡವರು, ಸತ್ಯಧೃತಿ, ಕ್ಷತ್ರದೇವ, ಛೇದಿಪತಿಯಾದ ವಸುಧಾನ, ದಶಾರ್ಣ ರಾಜ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದರು. ಭಗದತ್ತನು ಕೂಡ ಸುಪ್ರದೀಕ ಎಂಬ ತನ್ನ ಮಹಾಗಜವನ್ನು ಏರಿ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ. ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಭಗದತ್ತನಿಗೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣನಾಶಕವಾದ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ರಥಿಕರಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಣಗಳು ಆನೆಗಳನ್ನ, ರಥಗಳನ್ನ ಭೇದಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಒಳ್ಳೆ ಮಾವುತರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮದಗಜಗಳು ಕೋಪದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ಕೊಂಬುಗಳಿಂದಲೂ ಸೊಂಡಿಲುಗಳಿಂದಲೂ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಪ್ರಾಸಹಸ್ತರಾದ ರಾವುತರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಚಾಮರ ಅಲಂಕೃತಗಳಾದ ಕುದುರೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಹೊಡೆದು ಕೆಡಿತಾ ಇದ್ವು. ಪದಾತಿಗಳು ಶಕ್ತಿ ತೋಮರಿಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದು ಕಡಿತಾ ಇದ್ರು. ರಥಿಕರು ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದ ರಥಗಳನ್ನ, ರಥದಲ್ಲಿ ವೀರರು ರಥಿಕರನ್ನ
ವಿವಿಧ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸಿಂಹನಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಭಗದತ್ತ ಗಿರಿ ನದಿಗಳಿಂದ ಮೈಯಿಂದ 7 ಕಡೆ ಮದಧಾರಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುವ ಸುಪ್ರತೀಕ ಎಂಬ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಇಂದ್ರನು ಐರಾವತವನ್ನೇರಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವಂತೆ 100,000 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನೆಟ್ಟಗೆ ಭೀಮನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹೋದ. ಭಗದತ್ತನ ಬಾಣ ವರ್ಷವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಭೀಮನು ಕೋಪದಿಂದ ತಾನೂ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಆ ಭಗದತ್ತನ ಆನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ 100 ಮಂದಿ ಪಾದ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಂದು ಕಡೆಯಿದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಗದತ್ತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೋಪಗೊಂಡು ಭೀಮನ ರಥಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ತನ್ನ ಆನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಬಾಣದಂತೆ ಆನೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಮಹಾರಥರು ಕೆಲವರೋದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಭೀಮಸೇನೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಾಳವಾಗಿದ್ದ. ಕೇಕಯ್ಯರು, ಉಪ ಪಾಂಡವರು, ಅಭಿಮನ್ಯು, ದಶಾರ್ಣ ರಾಜ, ಕ್ಷತ್ರದೇವ, ಚೇದಿ ದೇಶದ ರಾಜ, ದೃಷ್ಟಕೇತು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಆ ಒಂದೇ ಆನೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆದರು. ಈ ಬಾಣಹತಿಯಿಂದ ಆನೆಯ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಗೈರಿಕಾದಿ ಧಾತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ದಶಾರ್ಣ ರಾಜನು ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಆನೆಯನ್ನೇರಿ ಭಗದತ್ತನ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಭಗದತ್ತನ ಆನೆಯು ತನಗೆದುರಾಗಿ ಬರುವ ಮಹಾಗಜವನ್ನ ಸಮುದ್ರ ದಡವು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಶಬಾಷ್ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ನಾನಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಟವು. ಭಗದತ್ತನು ಆಗ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ದಶಾರ್ಣ ರಾಜನ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ 14 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಬಾಣಗಳು ಆನೆಯ ಕುಂಭಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಸುವರ್ಣ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಕುಂಭ ಕವಚವನ್ನ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಹಾವಿನಂತೆ ಒಳಗೆ ನಾಟಿಕೊಂಡು ಅದೃಶ್ಯವಾದವು. ಇದರಿಂದ ಆ ಆನೆಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಯಿತು. ಅದರ ಮದವೆಲ್ಲ ಅಡಗಿತು. ಅದು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಅರಚುತ್ತಾ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿ ತನ್ನ ಸೈದೆಯಲ್ಲೇ ನುಗ್ಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮರಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕರನ್ನು ತುಳಿದು ಕೆಡೆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಆನೆಯು ಪರಾಜಿತವಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯ ಮಹಾರಾತರೆಲ್ಲ ಕೋಪದಿಂದ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಭೀಮನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಗದತ್ತನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ವಿವಿಧ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅವರೆಲ್ಲರ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಯೋ ಭಗದತ್ತನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಆನೆಯನ್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ. ಅಂಕುಶದಿಂದಲೂ ಅಂಗುಷ್ಟದಿಂದಲೂ ತಿವಿದು ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆನೆಯು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿಯಂತೆ ಅತ್ಯುಗ್ರ ಕೋಪದಿಂದ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ರಥಗಳನ್ನ, ಆನೆಗಳನ್ನ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ಪದಾತಿಗಳನ್ನ 100,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬಡಿದು ಕೆಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿತು. ಈ ಆನೆಯಿಂದ ಕಲಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ಆಗ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಚರ್ಮದಂತೆ ಬೆರೆತು ಸುರುಗಿಕೊಂಡಿತು. ಭಗದತ್ತನಿಂದ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳು ಭಗ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಘಟೋತ್ಕಚನು ಕೋಪದಿಂದ ಅತಿ ಭಯಂಕರ ಆಕಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಶೂಲವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ. ಆಗ ಅವನ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆ? ಭಯಂಕರವಾದ ಮತ್ತು ವಿಕಟವಾದ ಮೋರೆ, ಜ್ವಲಿಸುವಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಉರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ತಾ ಇರುವ ಬಾಯಿ. ಇಂತಹ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಭಗದತ್ತನ ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶೂಲವನ್ನು ವೇಗದಿಂದ ಎಸೆದ. ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಎರಿಸುತ್ತಾ ಬರುವ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಗದತ್ತನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಆ ಶೂಲವನ್ನು 2 ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡವಿದ. ಇಂದ್ರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ವಜ್ರಾಯುಧ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಆ ಶೂಲ 2 ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಭಗದತ್ತನು ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಯಂತಿರುವ ಒಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೈದುಕೊಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತನಗೆದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಘಟೋತ್ಕಚನು ತಟ್ಟನೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಆ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆತುಕೊಂಡು ಭಗದತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು 2 ತುಂಡಾಗಿ ಮುರಿದು ಬಿಸಾಡಿದ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಇದು ನೋಡುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ರಾಕ್ಷಸನ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೇವಗಂಧರ್ವ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬೆರಗಾದರು. ಭೀಮಸೇನೆ ಮೊದಲಾದ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಶಹಬಾಸ್ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ಮೊಳಗುವಂತೆ ಸಂತೋಷ ಕೋಲಾಹಲ ಕೇಳಿಸಿತು. ಈ ಸಂತೋಷ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಗದತ್ತನಿಗೆ ಸಹಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಕೋಪಾವೇಶ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನಾಣನ್ನು ಮಿಡಿಯುತ್ತಾ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಮಹಾರಥರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೊರಟ. ಹೋಗುವಾಗಲೇ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ 1 ಬಾಣದಿಂದ ಭೀಮನನ್ನ, 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನ, 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಹೊಡೆದ. 5 ಮಂದಿ ಕೇಕೆಯ ರಾಜನ್ನ 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪರಸಿದ. ಕಿವಿಯವರೆಗೆ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟಂತಹ 1 ಬಾಣದಿಂದ ಕ್ಷತ್ರದೇವನ ಒಂದು ತೋಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಂತೆ ಆ ತೋಳು ತುಂಡಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಭಗದತ್ತ 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ 5 ಮಂದಿ ಉಪ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಭೀಮನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ಅವನ ಸಿಂಹ ಧ್ವಜವನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ಕೆಡಹಿದ. ಬೇರೆ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಮನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಅದರಿಂದ ವಿಶೋಕನೆಂಬ ಸಾರಥಿ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದು ಹಾಗೆಯೇ ರಥದ ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತ. ಆಗ ಭೀಮನು ತನ್ನ ರಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಓದ್ದದಿಂದ ಗದೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತಟ್ಟನೆ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿ ನಿಂತ. ಗದಾಪಾಣಿಗೆ ಪರ್ವತದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದ ಭೀಮನನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೇ ನಿನ್ನವರಿಗೆ ಎದೆ ನಡುಗಿತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಸಾರಥಿ ಉಳ್ಳ ಅರ್ಜುನನು ಅನೇಕ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು
ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ಭೀಮ ಘಟೋತ್ಕಚರಿಬ್ಬರು ಭಗದತ್ತರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ತಾನು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡತೊಡಗಿದ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಅರ್ಜುನನ ಎದುರಿಸಲು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ. ದೊಡ್ಡ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ತನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಜುನನು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಇತ್ತಲಿಂದ ಭಗದತ್ತನು ತನ್ನ ಆನೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತುಳಿಸುತ್ತಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಎದುರಾದ. ಆಗ ಭಗದತ್ತನಿಗೆ ಪಾಂಚಾಲರೊಡನೆಯೂ ಪಾಂಡವರೊಡನೆಯೂ ಕೇಕಯ್ಯರೊಡನೆಯೂ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆಗಲೇ ಭೀಮಸೇನನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಿಗೆ ಇರಾವಂತನು ಆತನಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 95ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 96ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭೀಮನು ದುರ್ಯೋಧನ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಕೊಂದನು. ಅಷ್ಟಮೈ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಇರಾವಂತನ ವಧವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ವ್ಯಸನವಾಯಿತು. ಹಾವಿನಂತೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಸಾರಥಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡಿ, ವಾಸುದೇವ, ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವ ಕೌರವರಿಗೂ ಭಯಂಕರವಾದ ಮಹಾಕ್ಷಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಧೀಮಂತನು ಪ್ರಾಜ್ಞನೂ ಆದ ವಿದುರನು ಮೊದಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಈ ಕಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಆದರೂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳದೆ ಹೋದ. ಕೌರವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೀರರನ್ನು ಕೊಂದರು, ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಕೊಂದೆವು. ಕೃಷ್ಣ, ಹಣದಾಸೆಗಾಗಿ ನಾವು ಎಂತ ನೀಚ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೋಡು. ಹಣವನ್ನು ಸುಡಬೇಕು, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಜ್ಞಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬಾಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯೋದೇ ಮೇಲು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡಿರುವ ಬಂಧುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಭಾಗ್ಯ ಏನಿದೆ? ಆ ದುರ್ಯೋಧನನ ದೋಷದಿಂದಲೋ, ಶಕುನಿಯ ಮೋಸದಿಂದಲೋ, ಕರ್ಣನ ದುರ್ಮಂತ್ರದಿಂದಲೋ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇ ಮಧುಸೂದನ, ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನು ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಕೊನೆಗೆ 5 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನಲ್ಲಿ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದೇ ಈಗ ನನಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ದುರ್ಬುದ್ಧಿಳ್ಳ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನ ಮಾತು ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕರಿಷ್ಯೇ ವಚನ ಅಂತವ, ನನಗೆಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಯ್ತು, ಈಗ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ದ. ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಮಾಡು, ನೀ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡು, ಹೇಳು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಂದ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ, ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ, ನಿನ್ನ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆಯಾಗಿ ಮೋಹ ಆವರಿಸ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಭ್ಯಸ್ಥರು, ಇದು ನಮಗೇನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವೇಕ ಕೇಳಿದಂತ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಕೆ? ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗದ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರಿಪಿಟಿಷನ್. ಈಗ ಅನೇಕ ವೀರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ನನ್ನ ಜನ್ಮವೇ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಹೀನವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಸುಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ, ನನಗೆ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ನನ್ನನ್ನು ಕೈಲಾಗದವನು ಅಂತ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅಪವಾದವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈಗ ನಾನು ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕೈ ಇಕ್ಕಿದೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಉದಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ತೀರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ರಥವನ್ನು ನಡೆಸು. ದಾಟಲ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಈ ಯುದ್ಧ ಸಾಗರವನ್ನ ನನ್ನ ತೋಳುಗಳಿಂದಲೇ ದಾಟಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೆದರಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲವಲ್ಲ ಇಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಕೃಷ್ಣನು ವಾಯುವೇಗವುಳ್ಳ ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಬರೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಕದಲಿದ ಮಹಾಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಾಹಲ ಆಯಿತು. ಅಪರಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 1 ಗಂಟೆ. ಭೀಷ್ಮನು ಪಾಂಡವರು ಕೈ ಕಲಿತರು. ವಸುಗಳು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭೀಮನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಭೀಷ್ಮ, ಕೃಪನು, ಭಗದತ್ತ, ಸುಶರ್ಮ ಈ 4 ಅರ್ಜುನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಪಾಕ್ಲೀಕ, ಕೃತವರ್ಮರಿಬ್ಬರು ಸಾತ್ಯಕಿಗೆ ಎದುರಾದ್ರು. ಅಂಬಷ್ಟರಾಜನು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಇತರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಬೇರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಭೀಮಸೇನನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸುರಿದ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕೋಪದಿಂದ ಉರಿತಾ ಇದ್ದ. ಭೀಮನನ್ನ ಕಂಡೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು. ಆಗ ಭೀಮನು ಕೋಪದಿಂದ
ಕಡೆಬಾಯಿಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಕೊಬ್ಬಿದ ಹುಲಿಯಂತೆ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ವಿಶಾಲವಾದ ಎದುಳ್ಳನ್ನಿನ ಮಗನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಒಂದು ಕ್ಷುರಪ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಪಡೆದ. ಆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ಬಂದಂತಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪರವಶವಾದವು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೀಮನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲಾಯುಧದಿಂದ ಸಿಂಹವು ಅಲ್ಪ ಮೃಗವನ್ನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕುಂಡಲಿ ಎಂಬುವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಗಿಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭೀಮನು ಬೇರೆ 7 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಅನಾದೃಷ್ಟಿ, ಕುಂಡಭೇದಿ, ವಿರಾಜ, ದೀಪ್ತಲೋಚನ, ದೀರ್ಘಬಾಹು, ಸುಬಾಹು, ಮಕರಧ್ವಜ ಎಂಬ 7 ಮಂದಿಯು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದ ಮೈಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಪುಷ್ಪಿತಗಳಾದ ಮುತ್ತುಗದ ಮರಗಳಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮುತ್ತುಗದ ಸಮಿತ್ತು ಉಪಯೋಗ, ಅದರ ಎಲೆ ಸುಶ್ರವ ಅಂತ, ಅದನ್ನೇನೆ ದರ್ವಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ವೇದವನ್ನ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹಿರಿಮೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಜಂಬ ಬಂದಂತೆ, ನಾನು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನನ್ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ, ಸಮಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಲಾಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು ಅಂತ. ಎಲೆಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಮೇನ ಪರ್ಣೇನ ಜುಹುಯಾತೆ, 3 ಎಲೆ ಇದೆ. ಸುಶ್ರವ ಅಂತ. ಆ ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತುಗದ ಹೂ, ಕೆಂಪು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಹೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ದೇವರದ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ. ಮರದ ಎಲೆಗಳು, ಅದರ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಆ ಅಹಂಕಾರ ನಿರಸನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ದ್ಯೋತಕಗಳು ಎಲ್ಲ. ಇಂದ್ರನ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡೋದಿದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ರೂ ಸಾಲದು. ನೀರ್ ನುಮದೆನ್ನಿವೈ ವೇರ್ ಮುದಲ್ ಮಾಯ್ತು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರಗಳು, ನನ್ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ, ನಾನು, ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುತನಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು. ಮೋಹ, ಅರ್ಜುನ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನಗೆಲ್ಲ ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಆವರ್ಸು? ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮದ ಶರೀರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಂದೇಶ. ಮುತ್ತುಗದ ಮರದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಯಾರು? ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ರಕ್ತ, ಎಲ್ಲ ಮೈಯೆಲ್ಲ ರಕ್ತವಾಗಿ ಮುತ್ತುಗದ ಪುಷ್ಪಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಯಮನೆ ಭೀಮರೂಪದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಯಪಟ್ಟು ರಣರಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದ್ರು. ಆಗ ದ್ರೋಣನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭೀಮನು ಕೊಲ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನನ್ನ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಡೆದ. ಸುತ್ತಲೂ ಅವನನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ. ಆದ್ರೇನು, ಆಗ ಭೀಮನು ತೋರಿಸಿದ ಸಾಹಸ ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಯಿತು. ದ್ರೋಣನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾಣವರ್ಷನ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮಹಾವೃಷಭದಂತೆ ಭೀಮನು ಆ ದ್ರೋಣ ಬಾಣವರ್ಷವನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಡಿತಲೇ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಗ ಭೀಮನು ದ್ರೋಣನ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಈ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಭೀಮನು ಜಿಂಕೆಗಳ ಮಂದೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಹುಲಿಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದು ತೋಳುವು ಕುರಿಗಳ ಮಂದೆಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆ ವೃಕೋದರ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದು ಹೀಗಿರಲು ಅದ್ದಲಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ, ಭಗದತ್ತ, ಕೃಪ ಅರ್ಜುನನ ಎದುರಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಡೆದು, ಅರ್ಜುನನ ಅವರ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತಡೆದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಅನೇಕ ವೀರರನ್ನ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿಸಿದ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ರಥಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಲೋಕಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದಂತಹ ಅಂಬಷ್ಟರಾಜನ ರಥವನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ. ರಥವು ಮುರಿದೊಡನೆ ಅಂಬಷ್ಟನು ಆ ರಥದಿಂದ ಹಾರಿ ಕೃತವರ್ಮನ ರಥವನ್ನ ಏರಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ. ವರ್ಣ ಸಂಕರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಈ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ಇದಗಳಾದಾಗ ಹುಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು ಈ ಸೂತರು. ಸೂತರು ಅಂದ್ರೆ ರಥಕಾರ, ಅಂಬಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೌರಿಕ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಅಂಬಷ್ಟ. ಅಂಬಷ್ಟನು ಆ ರಥದಿಂದ ಹಾರಿ ಕೃತವರ್ಮನ ರಥವನ್ನೇರಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ
ಅಭಿಮನ್ಯು ತನ್ನ ಹಸ್ತಲಾಘವದಿಂದ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಛೇದಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸೈನ್ಯಗಳು ಭಲೆ ಭಲೆ ಎಂದು ಸಾಧುವಾದಗಳು ಹೊರಟುವು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನೇ ಮೊದಲಾದವರು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರು ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉಭಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೊಲೆ ನಡೆಯಿತು. ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ರಂದನ ಗಳಿಸಿತು. ಆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬರು ತಲೆ ಕೂದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಮುಂಡಗಳಿಂದಲೂ ಗುದ್ದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಗೈಗಳಿಂದ ತಪಡಿಸೋದು, ಮುಷ್ಟಿ ಜುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದೇನೆ. ದ್ವಂದ್ವ, ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿ ಹೊಡೆದಾಡೋದು. ತಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯು ಮಗನಿಂದೋ, ಮಗನು ತಂದೆಯೋ ಅಂತ ನೋಡದೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚಿನ್ನದ ಕಟ್ಟುಳ್ಳ ಧನುಸ್ಸುಗಳು, ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಭೂಷಣಗಳು, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಗಳ ಹಿಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ತೀಡಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತಿದ್ದ ಬಾಣಗಳು, ಓರೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತ ಖಡ್ಗಳು, ಸುವರ್ಣ ಚಿತ್ರಿತಗಳಾದ ಗುರಾಣಿಗಳು, ಪ್ರಾಸ, ಎಷ್ಟಿ, ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಶಸ್ತ್ರಗಳು, ಪರಿಗ, ಪಟ್ಟಸ, ಮುಸಲ, ಬಿಂಡಿವಾಲ ಮೊದಲಾದ ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳು, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರತ್ನ ಕಂಬಳಿಗಳು, ಚಾಮರಗಳು, ವ್ಯಜನಗಳು, ಛತ್ರಗಳು ಮುರಿದು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು ಸತ್ತು ಮಲಗಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಅವರು ಬದುಕಿರುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಗದೆಯಿಂದ ಹರಿದ ಮೈಯುಳ್ಳವರು, ಮುಸಲ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ತಲೆಯೊಡೆದವರು, ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾದವರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಕಾಲಾಳುಗಳ ಶರೀರ ರಾಶಿಗಳಿಂದ ರಣರಂಗವೆಲ್ಲ ಮರೆಸಿ ಹೋಗಿ ಪರ್ವತಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಆ ರಣಾಂಗಣದಿಂದ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಗಳು, ವೃಷ್ಟಿಗಳು, ಬಾಣಗಳು, ತೋಮರಗಳು, ಪ್ರಾಸ, ಪಟ್ಟಸ, ಖಡ್ಗಗಳು, ಅವಸ್ಕಂದಗಳು, ಗಂಡುಗೊಡಲಿ, ಪರಿಘ, ಬಿಂಡಿವಾಲ, ಶತಗ್ನಿ ಇವುಗಳಿಂದ ರಣಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಮರೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಗಾಯಪಟ್ಟ ಶರೀರಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅವರಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಬಾಧೆಯಿಂದ ಕೂಗೋದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರು ಕೆಲವರು, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೂಗುವವರು ಕೆಲವರು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳಾಡುವರು ಕೆಲವರು, ಮೃತರಾಗಿ ಬಿದ್ದವರು ಕೆಲವರು. ಹೀಗೆ ಆ ರಣಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಂದನಾನುಲೇಪನಗಳಿಂದ, ತೋಳ್ಬಳೆಗಳಿಂದ, ಕೈ ಗೌಸಣಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲಿನಂತೆ ಉದ್ದವಾದ ವೀರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ತೋಳುಗಳು, ತೊಡೆಗಳು, ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತಗಳಾದ ತಲೆಬುರುಡೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ರಕ್ತ ದಿಗ್ಗಲಗಳಾದಂತಹ ಸುವರ್ಣ ಕವಚಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉರಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದ ಆವರಣಗಳು, ಮುರಿದ ಧನುರ್ಬಾಣ, ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾದ ರಥಗಳು, ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಕುದುರೆಗಳು, ಮುಗುಚಿ ಬಿದ್ದ ಬಾಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಮುರಿದ ಧ್ವಜ ಪತಾಕೆಗಳು, ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಶಂಖಗಳು, ಸೊಂಡಲು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿದ್ದ ಆನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ರಣರಂಗದ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ವು. ಇದರಿಂದ ಆ ರಣಭೂಮಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು ದುಸ್ಸಹವಾದ ವೇದನೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸೊಂಡಿಲುಗಳಿಂದ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಲ ಕಣಗಳನ್ನು ಎರಚುತ್ತಾ ದೀನ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈ ಆನೆಗಳಿಂದ ರಣರಂಗ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಉದಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಕಂಬಳಿಗಳು, ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಸತಕ್ಕ ಕೌದಿಗಳು, ವೈಡೂರ್ಯ ಖಚಿತಗಳಾದ ಹಿಡಿಗುಳದ ಅಂಕುಶಗಳು, ಆನೆಯ ಗದ್ದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಟೆಗಳು, ಹರಿದು ಹೋದ ರತ್ನ ಕಂಬಳಿಗಳು, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆನೆಯ ಕಂಠಾಭರಣಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಹೊರಜಿಗಳು, ಮುರಿದ ಯಂತ್ರಗಳು, ಚಿನ್ನದ ತೋಮರಗಳು ಆ ರಣರಂಗದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕುದುರೆಗಳ ಎದೆಗೆ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತ ಕವಚಗಳಿಂದ, ತೋಳ್ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದ ರಾವುತರ ತೋಳುಗಳಿಂದ, ಹರಿದವಾದ ಪ್ರಾಸಗಳಿಂದ, ರಿಷ್ಟಿಗಳಿಂದ, ಹರಿದು ಬಿದ್ದ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ಣದ ತಲೆಪಾಗುಗಳಿಂದ, ವಿಚಿತ್ರ ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹದಮಾಡಿದ ಜಿಂಕೆ ಚರ್ಮದಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಕುದುರೆಯ ಜೀನುಗಳಿಂದ, ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ರಾಜರ ಕಿರೀಟಗಳಿಂದ, ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನಾದಿ ರಾಜ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಆ ರಣರಂಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಕಮಲದಂತೆ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಕರ್ಣ ಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಕುಡಿ ಮೀಸೆಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದ ವೀರರ ತಲೆಬುರುಡೆಗಳು ಉರುಳಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆ ರಣಭೂಮಿಯು ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಕಾಶದಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏ ಮಹಾರಾಜ, ಹೀಗೆ ಆ ಮಹಾಸೈನ್ಯಗಳೆರಡು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಎದುರಿಸಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿತು. ಹೀಗೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಸತ್ತು ಉಳಿದ ಸೈನ್ಯಗಳು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಒಬ್ಬರೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಭಯಂಕರವಾದ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕವಿತಾ ಬರೆದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 96ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 8ನೇ ದಿನದ ಯುದ್ಧವು ಕೂಡ ಮುಗಿಯಿತು. 97ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭೀಷ್ಮನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟರೆ ತಾನು ಹೋಗಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಾಗಿ ಕರ್ಣನು ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ದುರ್ಯೋಧನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು.
ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗೋ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾಶಸ್. ಭೀಷ್ಮ ಸತ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹಿಡಿತೀನಿ ಎಂದ. ಇವನು ನಿಜವಾದ ಮಿತ್ರ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ. ಈ ಕಥೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವೇಷಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಃ ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಬವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ಆ